بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ شام کی چائے میں علیم الحق حقی صاحب کی کتاب عشق کا عین جاری ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو اس کی 7ویں قسط سناتے ہیں۔ ابرار شاہ سناٹے میں آ گیا۔ پیر بخش کے لہجے میں ایسی شدت تھی کہ وہ دہل کر رہ گیا تھا۔ الہی بخش جو خاموشی سے یہ سب کچھ سن رہا تھا اب چپ نہ رہ سکا۔ ابا، میں مر بھی سکتا تھا، جا کر ڈاکٹر سے پوچھ لو۔ لیکن تو مرا تو نہیں بیٹے، اللہ نے تجھے اسی لیے تو بچا لیا کہ تجھ پر اٹھنے والا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا تھا۔ نہیں ابا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر کسی انسان کا خون معاف تو نہیں ہے۔ پیر بخش دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار پیٹنے لگا۔ کفر مت بک بیٹا، کفر مت بک، اپنے قد سے بڑی بات اچھی نہیں ہوتی، اور وہ بھی اتنی بڑی بات۔ اچھا بڑے میاں، اگر تمہارا بیٹا مر جاتا تو تم کیا کرتے؟ ابرار شاہ نے پوچھا۔ میں تب بھی کہتا کہ پرچہ نہ کاٹیں، میں بیٹے کا خون معاف کر دیتا۔ لیکن پرچہ تو کٹے گا بڑے میاں، میں نے اپنی پگڑی آپ کے قدموں میں ڈالی ہے صاحب جی۔ مگر تمہارا بیٹا پرچہ کٹوانا چاہتا ہے، اور میں بھی مجرم کو رائت دینے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں اس کا باپ ہوں صاحب جی، پیر بخش نے افسردگی سے کہا۔ اس کی بات میری بات سے بڑی تو نہیں؟ اس کی بات زیادہ بڑی ہے بڑے میاں، ایس ایچ او نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ مدعی ہے، تم نہیں، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ پیر بخش بے بسی کے احساس سے شل ہو کر رہ گیا۔ خدا کے لیے صاحب جی، دیکھو بڑے میاں، میں بھی سید ہوں، ابرار شاہ نے کہا، اور یہ ملازمت میرے لیے پرسرات ہے۔ میں کسی کو رائت دینے کا قائل نہیں ہوں۔ پھر یہ تو قانون کا معاملہ ہے، یہ مدعی جو چاہے رپورٹ درج کرا سکتا ہے۔ پیر بخش الہی بخش کی طرف مڑا۔ دیکھ بیٹے، میں تیرا باپ ہوں، لیکن اس معاملے میں تیرے پاؤں بھی پڑ سکتا ہوں۔ ابا بیکار ضد نہ کرو، اسے سزا ملنی ہی چاہیے، الہی بخش بولا۔ اب یہ کیا بات، نوانے کے لیے اپنی پگ تیری قدموں میں ڈالنی پڑے گی؟ پیر بخش نے دل گرفتگی سے کہا۔ کاش تو مر جاتا، تب مدعی میں ہی ہوتا نا، کاش ایسا ہی ہوا ہوتا۔ الہی بخش کے جسم میں واضح طور پر تھر تھری دوڑ گئی۔ ٹھیک ہے ابا، میں اس کے نام کا پرچہ نہیں کٹواتا۔ پیر بخش اس کی طرف بڑھا۔ میں تیرا شکر گزار ہوں بیٹے۔ اس نے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا، لیکن بیٹے نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تو مجھ سے خفا ہے بیٹے؟ اس بات پر پیر بخش نے افسردگی سے کہا۔ لیکن حشر کے دن تو سرخرو ہوگا بیٹے، تب میری بات تیری سمجھ میں آئے گی۔ ابرار شاہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے بڑے میاں، تم جیت گئے، اس نے کہا، لیکن اس سید زادے کو ایک سبق میں نے دے ہی دیا ہے، عزت کا سبق جو صرف بے عزتی سے ملتا ہے۔ ابھی وہ ہتکڑیاں لگائے ہوئے یہاں آئے گا اور راستے میں سب اس کا تماشا دیکھیں گے۔ یہ سن کر پیر بخش کا چہرہ پک ہو گیا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا شاہ جی؟ اس نے تڑپ کر کہا۔ ہم گنہگار تو کہیں کے نہیں رہے۔ اس نے ملامت امیز نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ سچ ہے کہ اولاد سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اولاد آدمی کو جہنم رسید بھی کرا دیتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ابرار شاہ نے حیرت سے کہا، تمہارا باپ اس دنیا کا آدمی تو نہیں لگتا۔ ابا کا خیال ہے کہ میں اس کا بیٹا نہیں، کسی نے بدل دیا تھا مجھے، الہی بخش نے تلخی سے کہا۔ پیر بخش ہانپتا کامتا ناڑی کے کچے راستے پر چلا جا رہا تھا۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کا دل مٹھی میں لے کر بھینچ رہا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر بس ایک ہی دعا تھی، سلیمان شاہ کی رسوائی سے پہلے وہ اس تک پہنچ جائے، اس کا ہتکڑیوں والا تماشا شروع نہ ہوا ہو۔ لیکن دعائیں ایسے کہاں قبول ہوتی ہیں؟ اسے دور سے پولیس والوں کے ساتھ سلیمان شاہ آتا دکھائی دیا۔ ایک پولیس والا آگے چل رہا تھا، دو اس کے دائیں بائیں تھے۔ پیر بخش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کو لگا کہ سامنے کربلا ہے اور وہ کوئی بد عہد کوفی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے کو پیاس کے صحرا میں دھکیل دیا ہے۔ اس کے دل میں بس ایک خیال تھا، قیامت کے دن وہ کس منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے تو کیا جواب دے گا؟ وہ بیتاب ہو کر ایسا دوڑا کہ زندگی میں کبھی نہیں دوڑا تھا۔ وہ ان کے پاس پہنچ کر رکا اور بےتابانہ سلیمان شاہ کے ہتکڑی لگے ہاتھ چومنے لگا۔ شاہ جی، میرے سرکار،
آپ کو آپ کے بزرگوں کی قسم ہمیں معاف کر دینا۔ سلیمان شاہ کا بے تاثر چہرہ پتھر کا بنا ہوا معلوم ہو رہا تھا، اسے جیسے گرد و پیش کا ہوش ہی نہیں تھا۔ توہین اور بے عزتی کے احساس نے اسے شل کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا شاہ جی، ورنہ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ وہ میرا بدنصیب بیٹا کچھ نہیں جانتا، اس نے اپنی عاقبت بھی خراب کی اور میری بھی۔ اچانک سلیمان شاہ کسی سحر سے جیسے آزاد ہو گیا۔ نہیں چاچا پیر بخش، غلطی میری تھی، الہی بخش کی نہیں۔ میں نے ظلم کیا ہے، میری آنکھوں پر پٹی پڑ گئی تھی۔ نہیں شاہ جی، پٹی تو میرے بیٹے کی عقل پر پڑی تھی۔ او بابا ہٹو ایک طرف، آگے چلنے والے نوروز خان نے پیر بخش کو ڈپٹ کر کہا، ہمیں تھانے پہنچنا ہے۔ ہٹتا ہوں، آپ ان کی ہتکڑیاں تو کھول دو۔ دماغ خراب ہوا ہے، نوروز خان بگڑ گیا۔ تھانے دار صاحب کا حکم ہے، یہ ہتکڑیاں تو اب وہی کھول سکتے ہیں۔ ہٹ جا بابا۔ کیوں گناہ کماتے ہو حوالدار، ان کے ہاتھ کھول دو، یہ بھاگنے والے نہیں، میں ضمانت دیتا ہوں ان کی۔ لو ضمانت دینے والے کو دیکھو ذرا، نوروز خان نے حقارت سے کہا۔ میرا حق ہے، پیر بخش کا لہجہ بدل گیا، جس سے ان کا جھگڑا ہوا ہے وہ میرا ہی بیٹا ہے۔ نوروز خان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ ہتکڑیاں کھول تو دیتا، لیکن جانتا تھا کہ ابرار شاہ کتنا سخت اور اصول پرست آدمی ہے۔ چنانچہ اس نے نرم لہجے میں کہا، بابا جی یہ میرے اختیار سے باہر کی بات ہے، مجھ کو معافی دو۔ اچھا چلو ہتکڑیاں مجھے لگا دو، پیر بخش بولا۔ او بابا جان چھوڑ دو میری، میں مجبور ہوں، تھانے دار تو مجھے جان سے مار دے گا۔ شاہ جی کے ہتکڑیاں لگی رہیں تو میں اپنی جان دے دوں گا، یہ کہہ کر پیر بخش نے زمین سے سر ٹکرانا شروع کر دیا۔ تینوں کانسٹیبل بکھلائے ہوئے اسے دیکھتے رہے۔ سلیمان شاہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس پر تو جیسے جنون طاری ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پیشانی سے خون نکلنے لگا۔ کھول دو یار، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، نوروز خان نے اپنے ساتھیوں سے بے بسی سے کہا۔ پھر وہ پیر بخش کی طرف مڑا، چل اٹھ جا بابا۔ راضی نامہ ہو چکا تھا، الہی بخش اور اس کا باپ جا چکے تھے۔ راضی نامہ مکمل طور پر یک طرفہ تھا۔ ابرار شاہ نے کوشش کی تھی کہ الہی بخش کا دوا دارو کا خرچہ سلیمان شاہ برداشت کرے اور اس کے علاوہ بھی کچھ نقد رقم دے، لیکن پیر بخش نے انکار کر دیا۔ الہی بخش یہ کہہ کر الگ ہو گیا کہ اس نے معاملہ باپ پر چھوڑ دیا ہے۔ چاچا اب میں جاؤں؟ سلیمان شاہ نے ابرار شاہ سے پوچھا۔ ذرا بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ابرار شاہ نے کہا۔ جب سے سلیمان شاہ تھانے آیا تھا مسلسل کھڑا ہوا تھا، ابرار شاہ نے اسے بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ یہی نہیں، اس نے ابرار شاہ کو چچا کہہ کر پکارا تھا تو اسے ڈانٹ سننا پڑی تھی۔ ابرار شاہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ رشتہ داری گھر پر ہوتی ہے، تھانے میں نہیں، جہاں وہ ایس ایچ او ہے اور وہ ملزم ہے۔ سو اب سلیمان شاہ بیٹھتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ ابرار شاہ نے کہا، بیٹھ جاؤ سلیمان، اس وقت تم ملزم نہیں ہو، میرے چھوٹے ہو، مجھے تم کو کچھ سمجھانا ہے۔ سلیمان شاہ بیٹھ گیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے؟ جی چچا میں جانتا ہوں، یہ 307 کا کیس تھا اور میں پرچہ کاٹ دیتا، تمہاری جگہ میرا بیٹا ہوتا تو میں اس کے ساتھ بھی رعایت نہ کرتا۔ جانتا ہوں چچا، اور مجھے آپ پر فخر ہے، میرے دل میں آپ کی عزت اور بڑھ گئی ہے۔ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں بیٹے کہ یہ لوگ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے ہمارا جو احترام کرتے ہیں تو ہم پر بھی فرض ہے، ہمیں خود کو محترم بنانا چاہیے، اچھی صفات پیدا کرنی چاہیے اور عقیدت مندوں کی عزت بھی کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں تم اچھے کردار کے لڑکے ہو، کوئی برائی نہیں ہے تم میں، پھر بھی چچا آپ یقین کریں میں ابتدا ہی سے شرمندہ ہوں اور میں چاہتا تھا کہ مجھے اپنے کیے کی سزا ملے۔ جانتے ہو تم سے یہ غلطی کیوں ہوئی ہے؟ چچا میں بے معنوں کے اکسائے میں آ گیا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ تمہیں اپنے نام و نسب پر غرور ہے، گھمنڈ ہے، اور یہ دنیا کی بدترین چیز ہے، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ آدمی غرور کس چیز پر کرے جبکہ سبھی کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے؟ اسی لیے تو سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اسی کی دی ہوئی عزت پر گھمنڈ کرنا چھوڑ دو، اچھے اور مثالی انسان بنو، اس لیے کہ یہ عزت کرنے والے عقیدت مند ہم سے یہی توقع کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ تم کبھی اس حیثیت میں یہاں نہیں آؤ گے۔ انشاءاللہ چچا اب ایسا ہی ہوگا۔ یہ کسی کون ہے معلوم تھا کہ جرگہ کس نے بلایا۔ گاؤں میں سادات کی اکثریت تھی، سارے بڑے اکٹھے ہوئے، مسئلہ وہی تھا، الہی بخش کے ساتھ سلیمان شاہ کی زیادتی۔ میں مانتا ہوں کہ سلیمان نے بہت زیادتی کی۔ سلیمان شاہ کے باپ عرفان شاہ نے کہا، خود سلیمان بھی بہت شرمندہ ہے،
सब लोग सुलेमान की तरफ मुतवज्जो हुए। ये सच है बुजुर्गो, मुझे शुरू ही में एहसास हो गया था। मैं तो माफ़ी मांगने वाला था, लेकिन चाचा पीर बख्श ने रोक दिया। चलो, ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें गलती का एहसास हो गया, गांव के सबसे बड़े अफसर शाह ने कहा। और गलती मांगने पर, माफ़ी मांगने पर बड़ाई भी है। लेकिन बेटा, सिर्फ माफ़ी से कुछ नहीं होता, तलाफी भी ज़रूरी होती है। मैं आपका मतलब नहीं समझा दादा, सुलेमान शाह ने कहा। पीर बख्श ने पर्चा नहीं कटने दिया, वरना कचहरी के चक्कर लगते, पैसा अलग खर्च होता और हो सकता है कि तुम्हें सजा भी हो जाती। फिर इसने तुम्हें जुबानी माफ़ी तक नहीं मांगने दी, राजीनामा करने का कोई सिला भी नहीं लिया। हाँ जी शाह साहब, ठीक कहते हैं, किसी ने तायीद की। और इलाही बख्श ने ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं किया, अफसर शाह ने मजीद कहा। तुम जानते हो कि किस हवाले से इसने तुम्हारी इज्जत की, वरना तुम क्या हो। और ये भी सुन लो कि इसने सिर्फ एहसान नहीं किया, हम सब पर एहसान किया है और हमें इसका सिला देना चाहिए। आप हुक्म करें दादा, सुलेमान शाह ने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे 50 रुपए दो। 50 रुपए हम सब इकट्ठे करके इसे देंगे, और जो भी जिसकी तौफीक होगी वो देगा। हम सब इलाही बख्श की अयादत को जाएंगे और सब इसे ये देंगे। सुलेमान शाह सोच में पड़ गया। 50 रुपए छोटी रकम नहीं थी। फिर बोला, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे पैसे 10 दिन बाद मिलेंगे। मैं तुम्हें कर्ज दूंगा, 10 दिन बाद दे देना। अफसर शाह ने ये मसला भी हल कर दिया। फिर वो दूसरों की तरफ मुड़े, आप लोगों का क्या ख्याल है? सब मुत्तफिक थे, बात तय पा गई। पीर बख्श को इत्तला मिल गई कि सादात का जिरगा इसके घर आ रहा है। इसके हाथ पांव फूल गए। इसने बीवी को बताया, बेटों से बाहर छिड़काव करके 4 पाइयां बाहर लगाने को कहा और खुद इनके इस्तकबाल के लिए दौड़ गया। जिरगा गांव की हदूद में दाखिल ही हुआ था कि पीर बख्श वहां पहुंच गया। इसने सबकी दस्तबोसी की और फिर अफसर शाह के कदमों में बैठ गया। सरकार, मुझसे कोई गलती हो गई है? इसने लजाजत से पूछा। तुम्हें ये ख्याल क्यों आया पीर बख्श? आप लोगों ने क्यों तकलीफ की? मुझे हुक्म दिया होता, मैं खुद हाजिर हो जाता शाह जी। लेकिन आना तो हमें ही था पीर बख्श, अफसर शाह बोले। मुझे क्यों गुनाहगार किया शाह जी? हम तुम्हारे बेटे की मिजाज पुरसी को आए हैं। मुझे कहलवाया होता, मैं उसे खुद आपके पास ले आता। अयादत घर जाकर की जाती है पीर बख्श, बीमार को घर नहीं बुलवाया जाता, अफसर शाह ने नरम लहजे में कहा। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये सुनकर पीर बख्श गुंग होकर रह गया। वो बड़े एहतराम से इन्हें घर लाया। वहाँ दूसरे बेटे इलाही बख्श को बाहर ले आए थे। इलाही बख्श भी इनकी पेशवाई को आगे बढ़ा और दस्तबोसी चाहिए। इलाही बख्श, तुम सुकून से चारपाई पर बैठ जाओ, तुम बीमार हो, अफसर शाह ने शफकत से कहा। इलाही बख्श ने बेबसी से बाप की तरफ देखा और बोला, आप लोगों के सामने ये गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? ये हमारा हुक्म है। हमारा एहतराम करते हो तो ये हुक्म भी मानना पड़ेगा। पीर बख्श के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। इधर इलाही बख्श मुस्तस्फराना निगाहों से इसे देख रहा था। शाह जी सरकार, इसे मजबूर ना करें, वो गिड़गिड़ाया। ये तो हमारे एहतराम की आजमाइश है, अफसर शाह ने कहा और इलाही बख्श का हाथ थामकर इसे चारपाई की तरफ ले गया। चलो बैठ जाओ। वो इसके बैठने के बाद इसके साथ ही चारपाई पर बैठे। अब बताओ, तबीयत कैसी है? सब ने इलाही बख्श की मिजाज पुरसी की, फिर अपनी लाई हुई चीज़ें इसे दी। इनमें 4 मुर्गियाँ, 1.5 दर्जन अंडे और कुछ घी मक्खन था। पीर बख्श ने बहुत हुज्जत की, लेकिन वो चीज़ें इसे लेना पड़ी। अलबत्ता पैसों के मामले में वो अड़ गया। ये जिद ना करें सरकार, वरना मैं जान दे दूंगा, इसने कहा। पैसे इसने कबूल नहीं किए, मगर एक और सख्त मरहला इसका मुंतजर था। सुलेमान शाह ने इलाही बख्श से कहा, मैं दिल की गहराइयों से शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफ़ी चाहता हूँ इलाही बख्श। इस वक्त पीर बख्श का जी चाहा कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। शाहजी लोगों के जाने के बाद इसने इलाही बख्श से कहा, ये सब तेरी वजह से हुआ है बेटे, हम बहुत गुनहगार हो गए। अब्बा, मुझे माफ़ कर दो, मरना मेरे इख्तियार में तो नहीं था, इलाही बख्श ने तल्ख लहजे में कहा। इसी लम्हे इसने फैसला कर लिया कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा, कराची जाएगा। तो ये है इस ज़ख्म की कहानी, शेख साहब ने ठंडी सांस लेकर कहा। जी सर, ख्वामखा आपका वक्त ज़ाया हुआ, इलाही बख्श ने नज़रें उठाकर देखा। शेख साहब इसे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मैं वक्त कभी ज़ाया नहीं करता इलाही बख्श, उन्होंने संजीदगी से कहा। मेरा वक्त बेहद कीमती है। जी सर। अच्छा, अब तो जाकर आराम करो,
कल सुबह 9 बजे ट्राई के लिए तैयार रहना, फिर परसों से तुम्हारी ड्यूटी सादिया के साथ होगी। गुड नाइट। गुड नाइट सर। इलाही बख्श को अजीब सा लगा। ये लफ्ज़ इसने पहली बार बोला था। वो इलाही बख्श की ज़िंदगी का यादगार दिन था जब वो पहली बार सादी को कॉलेज छोड़ने गया। इस सुबह वो मामूल के मुताबिक सवेरे उठा, फजर की नमाज अदा करके वो बागीचे में आ गया। वो बहुत हसीन सुबह थी, या इसे हसीन लग रही थी। घास पर नंगे पांव चलते हुए इसे अपने अंदर रोशनी सी उतरती महसूस हुई। वो गहरी गहरी सांसों के साथ फेफड़ों में खुशबू से बोझल हवा को उतारता हुआ इस सुबह वो बहुत खुश था। कुछ देर टहलने के बाद वो कर्मों के पास बैठकर इधर उधर की बातें करता रहा। 6:30 बजे वो उठा और अपने क्वार्टर में चला गया। कपड़े बदल के तैयार होके वो बाहर आया तो नई चमकती कार को और चमकाने में मसरूफ हो गया। चमकाना क्या था, दर हकीकत वो इसे प्यार से सहला रहा था। किस्मत की बात है, इसे बाकायदा चलाने को ये पहली कार मिली थी, बिल्कुल नई चमचमाती कार। इसे बताया गया था कि सादी 7:30 बजे आया करेगी, लेकिन वो पहला दिन था, शायद इसलिए वो 7:15 बजे ही आ गई। शेख साहब और बेगम साहबा इसके साथ थे। तुम तैयार हो? शेख साहब ने इलाही बख्श से पूछा। जी सर जी। इसके लिए यूनिफॉर्म का बंदोबस्त भी करो, बेगम साहबा ने इसे कड़ी नज़रों से देखते हुए कहा। ड्राइवर को ड्राइवर ही नजर आना चाहिए। सादी चाहेगी तो ये भी हो जाएगा, शेख साहब बोले। नहीं पापा, इसकी ज़रूरत नहीं, सादी ने कहा। मैं कोई तमाशा नहीं बनना चाहती। इसमें तमाशे की क्या बात है? बेगम साहबा का मुंह बन गया। इससे तो शान का पता चलता है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी शान, सादी ने झंझला कर कहा। बेगम साहबा इसे नज़रअंदाज करके इलाही बख्श की तरफ मुतवज्जो हो गईं। गाड़ी ज़रा एहतियात से चलाना, पता नहीं तुम्हें गाड़ी चलानी भी आती है या नहीं। शेख साहब का चेहरा तिमतमा उठा। मैं कल ट्राई ले चुका हूँ, ये बहुत अच्छी ड्राइव करता है। आपकी ट्राई का तो मुझे एतबार नहीं, पेंट करने वाले को ड्राइवर बना दिया। इलाही बख्श का चेहरा तपने लगा। इसे एहसास हो गया कि बगैर किसी वजह के बेगम साहबा इससे चिढ़ती हैं और वो वहाँ ज़्यादा अरसा काम नहीं कर सकेगा। इसने धीरे से कहा, सर बेगम साहबा मुझसे मुतमिन नहीं तो। शेख साहब ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। फिर वो रुखसाना बेगम की तरफ मुड़ा। आपको परेशानी क्या है? गारंटी है आप बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। मेरे लिए पुरानी बेटी नई कार से ज़्यादा अहम है। मैं इस मामले में कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। आप बेफिक्र रहें, मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ। आप सिर्फ एहसान उतारने की खातिर। इस बार शेख साहब का तहम्मुल जवाब दे गया। बस रुखसाना बेगम, उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा, आप मेरी नरमी से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। अब मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। जहन्नम में जाएं, रुखसाना बेगम ने पाँव पटकते हुए कहा और वहाँ से चली गई। शेख साहब ने कंधे झटके और इलाही बख्श से बोले, बेगम साहबा की बातों का माइंड न करना, मैं भी नहीं करता, बर्दाश्त तो करना पड़ता है। मैं क्या माइंड करूंगा सर, बेहैसियत आदमी हूँ। शेख साहब ने घड़ी में वक्त देखा। उन्होंने सादिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, वक्त हो गया है, जाओ बेटी, खुदा हाफिज। इलाही बख्श ने पिछला दरवाज़ा खोला और सादी के बैठने के बाद इसे बंद कर दिया। फिर वो घूमकर अगले दरवाजे की तरफ आया। खुदा हाफिज पापा, सादी ने कहा। वो खुशबू का पहला सफ़र था। इलाही बख्श गाड़ी को बाहर सड़क पर ले आया था। इसने बैक व्यू मिरर में देखा, वहाँ सादी नहीं थी। इलाही बख्श ने अकबनुमा आईने को दुरुस्त करके ऐसी पोजीशन में लाने की कोशिश भी नहीं की कि इसमें सादी नजर आए। इसके लिए इतना ही बहुत काफ़ी था कि वो गाड़ी में इसके साथ थी। सादी इसकी रहनुमाई कर रही थी। वो इसकी हिदायत के मुताबिक गाड़ी चला रहा था। इसकी खुशबू इसकी रूह से बातें कर रही थी। कोई 20 मिनट की ड्राइव के बाद सादी ने कॉलेज के गेट के सामने गाड़ी रुकवा दी। तुम 1 बजे लेने आ जाना, सादी ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। बीबी एक बात बताएंगी? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं सादिया हूँ, तुम मुझे सादी भी कह सकते हो। मैं? नहीं बीबी, ये मुझसे नहीं होगा। तो चलो अपनी बात भी रख लो और मेरी भी, तुम मुझे सादी बीबी कह लिया करो। ये ठीक है सादी बीबी। अब पूछो क्या बात है? ये इलाका कौन सा है सादी बीबी, क्या नाम है इसका? ये फ्रेयर रोड है। ठीक है जी, वो मैं पहली दफ़ा इस तरफ आया हूँ ना, तो इसलिए तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें पूरा शहर दिखा दूंगी। अब मैं जाऊँ? इलाही बख्श ने हैरत से इसे देखा। वो इससे इजाज़त मांग रही थी या इसका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर ऐसा कोई तासुर नहीं था। वो जवाब तलब नज़रों से इसे देख रही थी। खुदा हाफिज सादी बीबी, मेरी छुट्टी 1 बजे होती है, लेकिन कभी देर होने लगे तो तुम तेज़ ड्राइव ना करना, मैं 5-10 मिनट इंतज़ार भी कर सकती हूँ। जी सादी बीबी। अच्छा, खुदा हाफिज।
الہی بخش اسے گیٹ کی طرف جاتے دیکھتا رہا۔ کتنی پیاری لڑکی تھی وہ، کتنی مٹھاس تھی اس کے لہجے میں اور کتنی اپنائیت تھی۔ لوگ نوکروں سے ایسے بات تو نہیں کرتے، اسے ذرا بھی غرور نہیں ہے۔ کاش یہ لڑکی ایبٹ آباد کے کسی غریب گھرانے کی ہوتی۔ اسے اس کی کتنی فکر تھی کہ تیز ڈرائیونگ کو منع کر رہی تھی۔ کون جانے اسے ڈرائیور کی فکر ہے یا اپنی نئی گاڑی کی، اس کے اندر سے کسی نے کہا۔ اس سے آگے اس سے سوچا ہی نہیں گیا۔ اس نے خود کو یاد دلایا کہ سعدی اس کے لیے نہیں ہے تو اس حد تک کہ وہ اس کی خوشبو سے باتیں کر سکتا ہے، اس کی قربت پر خوش ہو سکتا ہے۔ اس سے آگے تو اسے خواب دیکھنے کا بھی حق نہیں۔ وہ اسی راستے سے واپس آ گیا جہاں سے سعدی اسے لائی تھی۔ ٹھیک 1 بجے وہ کالج پہنچ گیا۔ سعدی گاڑی میں آ بیٹھی۔ راستے میں ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگلا روز ذرا مختلف تھا۔ سعدی 7:30 بجے اکیلی باہر آئی۔ الہی بخش گاڑی صاف کر رہا تھا۔ گڈ مارننگ الہی بخش، سعدی نے کہا۔ الہی بخش تھوڑا سا حیران ہوا، پھر اس نے بھی جواب میں گڈ مارننگ سعدی بی بی کہا۔ اس دن کے بعد یہ معمول میں شامل ہو گیا۔ سعدی گاڑی میں بیٹھ گئی تو الہی بخش ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ چلیں سعدی بی بی، اس نے کہا اور بلا ارادہ نظریں اٹھائیں، لیکن آئینے میں سعدی کا عکس دیکھ کر وہ ہڑبڑا گیا۔ سعدی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا؟ اس نے سوچا۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ عقب نما شیشے کی پوزیشن تو وہی کل والی تھی، البتہ سعدی اس بار دوسرے کونے میں بیٹھی تھی۔ الہی بخش کی نظریں جھک گئیں۔ چلو الہی بخش، سعدی نے آہستہ سے کہا۔ الہی بخش نے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ اس روز الہی بخش جب بھی نظریں اٹھا کر عقب نما آئینے میں دیکھتا، سعدی کو کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پاتا، لیکن ہر بار اسے یہ احساس ہوا کہ اس سے پہلے سعدی عقب نما شیشے میں ہی دیکھ رہی تھی اور اس کی نظریں اٹھتے دیکھ کر اس نے سر گھما لیا ہے۔ پھر اچانک سعدی نے پوچھا، یہ تم بیک ویو مرر میں کیا دیکھتے ہو؟ الہی بخش بکھلا گیا۔ جی کچھ نہیں جی، کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی کچھ تو ہوگا، بس اتفاق سے نظر اٹھ جاتی ہے، الہی بخش نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، ورنہ میں تو اس شیشے کو دیکھتا بھی نہیں۔ یہ تو بہت بری بات ہے، پھر تم اچھے ڈرائیور تو نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا سعدی بی بی۔ گاڑی میں یہ شیشہ لگا ہے تو اس کا کوئی مقصد تو ضرور ہوگا، کوئی استعمال بھی ہوگا، یہ آرائش کے لیے تو نہیں ہے نا؟ ہاں جی، اس سے ڈرائیور پیچھے کا ٹریفک دیکھتا ہے، اس پر نظر رکھتا ہے، پر تم تو پیچھے کے ٹریفک پر نظر ہی نہیں رکھتے۔ یہ کیسے ممکن ہے سعدی بی بی؟ پیچھے کے ٹریفک پر نظر نہ رکھو تو کسی بھی وقت کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ تو جب میں نے پوچھا تھا کہ تم اس شیشے میں کیا دیکھتے ہو تو تم نے کہا تھا کچھ بھی نہیں دیکھتے، سعدی نے شوخی لہجے میں کہا۔ اس بار الہی بخش بری طرح گڑبڑا گیا۔ وہ جی سعدی بی بی، میں آپ کی بات سمجھا نہیں تھا۔ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس شیشے کو بھی دیکھتا رہا کرو، میں نہیں چاہتی کہ کوئی حادثہ ہو۔ آپ بے فکر رہیں سعدی بی بی۔ اس روز سعدی کو کالج چھوڑ کر کوٹھی واپس آتے ہوئے الہی بخش اسی گفتگو پر سوچتا رہا۔ اب وہ اس شیشے میں سعدی کو دیکھ سکتا تھا، اسے پیچھے کے ٹریفک پر نظر جو رکھنی تھی۔ خوشبو کے اس سفر میں دن پر لگا کر اڑتے رہے۔ اب سفر خاموشی میں نہیں ہوتا تھا۔ ان کے درمیان یک طرفہ بے تکلفی اور یک طرفہ گفتگو کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ یک طرفہ اس لیے کہ الہی بخش کے پاس نہ کہنے کو کچھ تھا نہ پوچھنے کو۔ اس کی فطرت میں تجسس تو بہت تھا، لیکن اس نے اس پر قابو پانے کا طریقہ جان لیا تھا۔ یہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب باپ اسے عشق کی تلقین کیا کرتا تھا اور وہ مزاحمت کرتا تھا۔ بات کچھ یوں ہے کہ عشق احترام سکھاتا ہے اور احترام تجسس سے روکتا ہے۔ چنانچہ سعدی اس سے سوال کرتی رہتی تھی اور وہ جواب دیتا تھا۔ سوالات سے اندازہ ہوتا تھا کہ سعدی کو اس کے بارے میں تجسس بہت ہے۔ وہ اس سے اس کے شہر، اس کے گاؤں کے بارے میں پوچھتی، ان کے رہن سہن، ان کے رسم و رواج کے بارے میں سوال کرتی۔ اس کے لیے وہ جیسے پریوں کا دیس تھا۔ بہت سی باتوں پر اسے یقین نہ آتا، خاص طور پر وہاں کے معاشرے میں عورت کا جو مقام اور کردار تھا وہ اسے اداس کر دیتا۔ دوسری طرف وہ اس علاقے کے قدرتی حسن کے متعلق سن کر بہت خوش ہوتی۔ ہائے، وہ تو سچ مچ خوابوں کی سرزمین ہے، وہ گہری سانس لے کر کہتی۔ کاش میں بھی کسی ایسی جگہ رہ سکتی۔ الہی بخش کی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ خوابوں کی سرزمین کا کیا مطلب ہے۔ وہ ایبٹ آباد میں پیدا ہوا تھا، اس نے آنکھیں ہی اس خوبصورتی میں کھولی تھیں۔ اس کے لیے وہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ اسے تو کراچی زیادہ اچھا لگتا تھا، وہاں رہنا آسان نہیں ہے سعدی بی بی، اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ وہاں کی زندگی رومانٹک بہت ہے، الہی بخش نے پچھلے حوالے سے کہا۔
मैं अब भी नहीं समझी। वहाँ रोज़गार नहीं है, इसलिए तो हम लोग यहाँ फुटपाथ पर बैठने को अपने घर पर तरजीह देते हैं। वहाँ की हमारी ज़िंदगी यहाँ की ज़िंदगी से भी ज़्यादा रोमांटिक है। सादी को वो हवाला याद आ गया और वो शर्मिंदा हो गई। तुम्हें इस दिन बुरी लगी थी मेरी बात? नहीं सादी बीबी, मुझे तो अच्छा लगा था, मगर मैंने ये ज़रूर सोचा था कि आप वो ज़िंदगी खुद गुजारें, तब भी वो आपको रोमांटिक लगेगी। बहुत मुश्किल सवाल है, शायद किसी दिन मैं तुम्हें इसका जवाब दे सकूं, सादी ने कहा और फिर गुफ्तगू का रुख बदला। इतना खूबसूरत इलाका है तुम्हारा, इसकी वजह से कम एक बहुत बड़ी बचत तो होगी। कैसी बचत सादी बीबी? तुम्हारी शादी होगी तो हनीमून पर तुम्हारा ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। हनीमून ये क्या होता है? सादी हनीमून के मुतालिक समझाने लगी। हमारे यहाँ ये भी नहीं होता। इलाही बख्श ने इसकी बात सुनने के बाद सादगी से कहा, हमारे यहाँ तो मियाँ बीवी साथ भी नहीं बैठते कभी। खुद मैंने अब्बा और अम्मा को कभी एक साथ बैठे नहीं देखा। सादी भूंज कर रह गई। क्यों भाई? हमारे यहाँ शर्मो लिहाज बहुत है। कुनबे का कुनबा साथ रहता है, लिहाज रखना पड़ता है, वरना लोग बेशर्म कहते हैं और ऐसे लोगों को अच्छा नहीं समझते। ये तो कोई अच्छी बात नहीं, सादी ने कहा। मैंने कुरान पाक में पढ़ा कि शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। इससे करीबी कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। इसी लम्हे इलाही बख्श को वो बहुत बेशर्म लगी। इसे अफसोस हुआ। इसके जहन में सादी का जो तसव्वुर था वो भी मजरूह हुआ, लेकिन इसने हवाला कुरान पाक का दिया था। फिर भी इसने धीरे से कहा, अल्लाह ने शर्म हया को बहुत अहमियत दी है, इसकी बहुत तलकीन की है, और फिर तन्हाई और महफिल के अलग अलग आदाब होते हैं। मैं सिर्फ इस बात पर एतराज़ कर रही हूँ कि मियाँ बीवी का दूसरों के सामने एक दूसरे के साथ बैठना बेशर्मी तो नहीं होता। खैर, ये तुम्हारे यहाँ का कायदा है, तो मुझे इस सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहिए। ये कहते कहते सादी के लहजे में बेरुखी आ गई। इलाही बख्श खामोश हो गया। इसने तो सिर्फ मोहब्बत की थी। अगर सादी को पाने की आरजू की होती तो कुछ इसे समझाने की, कुछ खुद समझने की कोशिश भी करता, लेकिन एक तो वो जानता था कि वो ज़मीन पर खड़ा है, जबकि सादी आसमान पर चमकने वाला चांद है। इससे वो बातें कर सकता है, जिसे वो देख सकता है, लेकिन इस तक पहुंच नहीं सकता। इसे हाथ बढ़ाकर छू नहीं सकता। दूसरे इसे जिस इश्क की गुट्ठी पिलाई गई थी, इसमें सिले और माल का कोई तसव्वुर नहीं था। सादिया ने इसकी खामोशी को नाराज़ी पर महमूल किया। वो बोली, नाराज़ हो गए क्या? नहीं सादी बीबी, आपसे मैं कभी नाराज़ नहीं हो सकता। आप कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें। बहुत बड़ी बात कह रहे हो। कभी ऐसा हुआ तो याद ज़रूर दिलाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा सादी बीबी, इलाही बख्श ने बड़े एतमाद से कहा। चलो देखेंगे। एक और मौके पर सादी ने इससे पूछा, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे साथ ऐसे ही रहेगी जैसा तुम्हारा कायदा है? जी सादी बीबी, आदमी अपने यहाँ के रिवाज तोड़ तो नहीं सकता। सादिया कुछ देर सोचती रही। और जो तुम्हारी शादी किसी शहरी लड़की से हो गई तो? इलाही बख्श की नजरें बेसाख्ता उठी। इसने अकब नुमा में देखा, सादी पहले ही इसे देख रही थी। एक लम्हे को दोनों की नजरें मिली, फिर इलाही बख्श सामने देखने लगा। तुमने जवाब नहीं दिया। ये कैसे हो सकता है सादी बीबी? हो क्यों नहीं सकता? जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। वो तो ठीक है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? तुम्हारे साथ क्यों नहीं हो सकता? बस मेरा दिल बताता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, इलाही बख्श ने पूरी सच्चाई से कहा। इसका दिल वाकई यही कहता था। और फर्ज करो ऐसा हो गया, फिर? इलाही बख्श चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, तो इस लड़की को मेरे लिए देहाती बनना होगा। हालांकि तुम्हें इसकी खातिर शहरी बन जाना चाहिए, सादी ने कहा। सोचती हूँ तुम शहरी बनकर कैसे लगोगे? कैसा भी नहीं लगूंगा, इसीलिए बनूंगा ही नहीं, इलाही बख्श ने ब्रेक लगाते हुए कहा। गाड़ी कॉलेज के गेट के सामने रुक गई। अच्छा इलाही बख्श, खुदा हाफिज। 1 बजे। ठीक है सादी बीबी, खुदा हाफिज। इलाही बख्श मौजूदा वक्त का तकाबुल इस वक्त से करता जब इसने सादी को देखा था। इससे मिला नहीं था तो इसे महसूस होता कि वो बड़े खसारे में है। अब सादी इसकी नज़रों के सामने होती थी, बहुत करीब होती थी, मगर अब सरशारी की कैफियत नहीं होती थी, जिसमें इसे कुछ भी याद नहीं रहता था, जिसमें भूख प्यास का एहसास भी मिट जाता था। कोई तकलीफ नहीं रहती थी। वो खुश रहता था, खुश और मस्त और बेखुद। तो ये थी नाजरीन एक और किस्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं एक और किस्त के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।